نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله الآية. ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی وہ حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک من ذی الجلال والاکرام. اور پھر اس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے ہماری اور آپ کی فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہاریسی کی شکل میں آخری نبی کی شکل میں لاسٹ میسنجر اور پروفٹ کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. اسٹیج پر
تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و معقر صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے مہمانان خصوصی وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اراکین جلسہ وہ بروج، اس جگہ کا نام بروج ہے نا؟ اچھا، رحمان پور اور اس کے چاروں اطراف وہ اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، محترم سامعین و حاضرین جلسہ، بلا تمہید آپ لوگوں کا قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے عنوان کے اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں عنوان کے اوپر آؤں، میں تمام ذمہ داران جلسے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا، میری دعوت کی اور آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ بولنے کا موقع مجھے فراہم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچنے کی اور پھر کچھ بولنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سب بنگالی ہیں، بنگلہ زبان بولنے والے، بنگلہ زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں آپ تمام سے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت ہی آسان اردو میں، بہت ہی آسان شبدوں کے ذریعے سے، آسان لفظ اور بھاشا کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے، آج میں جس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا وہ عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان ہے کہ آئیں ہم گناہوں سے بچیں۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے کیسے بچیں، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کو اگر ہم اپنائیں گے، جس کو اگر ہم فالو کریں گے، یا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس چیز کے اوپر آج میرا خطاب ہوگا، اس چیز کے اوپر آج میرا بیان ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج ہر انسان ادھر ادھر سے نا بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، آپ لوگ پلیز خاموشی اختیار کریں۔ اور مہیلاؤں کے پرابلم، اس لیے میں جہاں بھی جلسے میں جاتا ہوں کہتا ہوں کہ مہیلا کا جو پنڈال ہوتا ہے نا وہ دور میں رکھا کرے، کیونکہ یہ لوگ اگر آپس میں بیٹھیں گے تو خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتی ہے، اور یہ لوگ مولوی اگر بولیں گے تو مولوی کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتے، مولوی کی بات تھوڑی نہ مانیں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ پرسکون کا ماحول بنائے رکھیں، اگر سمجھ میں نہ آئے، دل نہ کرے تو آپ اٹھ کر چلے جائیں اور آرام سے گھر میں جا کر سو لیں۔ تو جو میں بول رہا تھا، ایک ایک بات پر غور کیجئے، یہ بات نا حقیقت پر مبنی ہے، اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ آج ہر انسان اسٹیج سے لے کر پیچھے تک جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اپنے دامن کو
गुनाहों से पुर कर लिया है, हमने और आपने अपने दामन को गुनाहों से भर लिया है। सामईन, आज हमारी और आपकी हालात तो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम और आप गुनाहों में डूबे रहते हैं। हम और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने में मशगूल रहते हैं और मसरूफ रहते हैं। ये बात अपनी जगह पर है, ओके, मबनी है ये बात हकीकत पर। लेकिन अफसोस, मुझे इस बात पर अफसोस नहीं है कि आज हम और आप गुनाह कर रहे हैं। अरे इंसान से गुनाह हो सकता है इंसान से गुनाह, लेकिन मुझे अफसोस और मलाल इस बात पर है कि हम गुनाह करते जा रहे हैं, लेकिन हमें निदामत नहीं होती, हमें अफसोस नहीं होता। हम और आप गुनाह करते जा रहे हैं, लेकिन आज हम और आपको तौबा करने की तौफीक नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, और इससे भी बड़ा अफसोस और मलाल की बात, खेद की बात, जिसको बांग्ला में दुखोजनक कथा हम लोग बोलते हैं बांग्ला में जिसको, वो तो ये है कि आज हमारे ऊपर कुरान और हदीस की बातें असर नहीं करती है। वरना आप देखिए, हर दिन आप जुमे के दिन मस्जिद में आते हैं, इमाम साहब की जबान से आप किसी नए नए टॉपिक के ऊपर कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, फिर आज हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। आपके इलाके में हर रोज कहीं ना कहीं जलसा होता है, आज लाखों रुपया जलसे के नाम पर बर्बाद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। दूर दराज से 50,000, 60,000, 70,000 देकर कभी मौलवी तनवीर को बुलाए जाते हैं, कभी मौलवी जज्जिस को बुलाए जाते हैं, कभी मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी को बुलाए जाते हैं। उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। पूरी रात बैठकर हम और आप कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, उसके बावजूद भी उन बातों को हम अपने ऊपर, अपने अंदर हम नाफिज नहीं करते। हम कुरान और हम गुनाहों से नहीं बचते। ये अफसोस की बात है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये बात आज मैंने आप लोगों के सामने ये टॉपिक लाया कि वो कौन सा तरीका है, अगर जिसको हम अपनाएंगे तो गुनाह से बच जाएंगे। यकीन जानिए, अगर एक एक बात अगर आज आपने मेरी सुन ली और अपने अंदर उसको नाफिज कर लिया तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाएंगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और आगे आइए, और एक बात बता रहा हूँ, पते की बात याद रखिएगा। मेरे ऊपर ना ये इल्जाम लगाया जाता है। इल्जाम क्या है कि यार मौलाना तनवीर आलम ना भड़काऊ भाषण देते हैं, मौलाना तनवीर आलम नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, मौलाना तनवीर आलम देश के खिलाफ बोलते हैं, मौलाना तनवीर आलम ये है, मौलाना हजारों, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से पूरे हिंदुस्तान का सफर किया मैंने, और 9 साल के अंदर मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जामात से नवाजा गया, बहुत सारे इल्जामात मुझे लगाए गए। क्यों पता है? क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं ना, मैं हक बोलता हूं लोगों के सामने। मैं कभी किसी से डरा ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं डरता हूं तो बस अल्लाह से डरता हूं, इंसान से मैं नहीं डरता, इसलिए मैं हक बोलता हूं। लेकिन आज के जमाने में आप 100 झूठ बोल दीजिए, आपको माफ है, लेकिन आप हक नहीं बोल सकते मौलाना साहब। अगर आप हक बोलेंगे बांग्लादेशी हो जाएंगे, हक बोलेंगे पाकिस्तानी हो जाएंगे, हक बोलेंगे तो आप देश के गद्दार हो जाएंगे। तरह तरह के इल्जामात आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए आज मैं हालात को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा उधर की बातें नहीं करूंगा, समझदारों के लिए इशारा काफी है, लेकिन फिर भी एक हदीस के साथ मैं अपनी बात का आगाज करता हूं, जरा गौर से सुनिए। आज ना हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी और आपकी हालात है हम जानते हैं, और हमारा संविधान हमें ये राइट देता है कि हम अपने अधिकार की बात करें, हम अपने हक की बात करें, क्योंकि संविधान इसे नहीं रोकता है। तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। आज हर जगह मुसलमान लात खाता है, हर जगह मुसलमान जूता खाता है। जहां भी देखो वो कौन है? मुसलमान है। सलाखों के अंदर डाला गया कौन है? मुसलमान है। वो कौन है? मुसलमान है। वो कौन है? मुसलमान है। आज तरह तरह के जुल्म मुसलमानों के ऊपर किए जा रहे। इसकी वजह जानते हैं? यार हम लोग कहते हैं यार उसकी सरकार है तो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सरकार बदल दो हमारे ऊपर से जुल्म खत्म हो जाएगा, सरकार बदल दो जिल्लत खत्म हो जाएगी। ये हम और आप सोचते हैं। चाय की दुकानों पर बैठे, सुनिए, आप ये ना समझे मैं किसी राजनीति की बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को समझिए। हदीस सुनाने से पहले चाय की दुकानों पर बैठे हुए कहते हैं साहब उसको वोट करो, उसको मत करो। क्यों उसको करूं, उसको क्यों ना करूं? बोला उसको करोगे तो बच जाओगे, उसको करोगे तो खाओगे, नहीं खाओगे। हम बोलते हैं, लेकिन हदीस क्या कहती है? आइए मैं आपको हदीस की तरफ लेकर चलता हूँ। हदीस, इससे पहले एक
حجاج تاریخ کے بارے میں ایک آپ کو معلومات دے کر جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں سنو، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے میرے بھائیوں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا بھی بادشاہ گزرا ہے جن کو ہم اور آپ حجاج بن یوسف کے نام سے جانتے ہیں. سنیے اس واقعہ کو، ہم اور آپ حجاج بن یوسف کے نام سے جانتے ہیں. یہ حجاج بن یوسف اپنے رعایا پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، بڑا اتیاچار کیا کرتا تھا، لوگوں کا جینا اس نے دو بھر کر دیا تھا. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حجاج بن یوسف کے بارے میں، اس کے بارے میں شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، حجاج بن یوسف ہمارے اوپر انیائی کر رہا ہے، حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اتیاچار کر رہا ہے. تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، اور آج وہی جواب مولوی تنویر عالم جنگی پور کے مسلمانوں کو دے کر جاتا ہے. وہ ایسٹ بنگال کے مسلمانوں کو، مغربی بنگال کے مسلمانوں کو دے کر جاتا ہے کہ میرے بھائیوں، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، ان لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر آج تمہارے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے، اگر آج تمہارے اوپر حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہے، اگر آج تمہارے اوپر انیائی ہو رہا ہے، تمہارے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ جب تم لوگوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا اور صبح شام اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ذرا کان کھول کر سن لو. آج ہم گجرات میں جوتا کھا رہے ہیں، آج ہم مہاراشٹر میں جوتا کھا رہے ہیں، آج ہماری کوئی ویلو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سزا ہے، اور یہ سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہوئی ہے. ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے مولوی تنویر آپ بتا دیجئے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر. کہ اے لوگوں، جب بھی تمہارے اوپر کسی قسم کی پریشانی آئے، جب بھی تمہارے اوپر کسی قسم کی تکلیف آئے، جب بھی تمہارے اوپر کسی قسم کی مصیبتیں آئیں، تو یہ سمجھ لینا یہ تمہاری کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے بھی کہہ دیا. اب آئیے حدیث بھی میں سناتا چلوں، وہ حدیث جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ امام ابو داؤد اس حدیث کو ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر لے کر آتے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں. حدیث جو ہے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، لوگوں اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. حدیث سنیے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. نبی نے بیان فرمایا تھا، بڑے شارٹ کٹ میں سمجھاؤ کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر مجھے آپ کو لے کے آنا ہے کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے، بےایمان ہو جاؤ گے، امانت میں خیانت کرنے والے ہو جاؤ گے، دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرنے لگو گے، لوگوں کو مت گھمائیے، لوگوں کو ٹھگنے لگو گے بزنس کے نام پر، حلال اور حرام میں تم فرق نہیں کرو گے. دنیا کی کھیتی باڑی سے، آم سے، لیچی سے تم اپنے کاروبار سے راضی ہو جاؤ گے، دنیا سے راضی ہو جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے. جہاد، کتنے مسلمانوں کو آج جہادی کہہ کر مارا جاتا ہے. کون سمجھائے ان لوگوں کو جا کر صاحب، جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑو اور اس کی گردن کاٹ دو. کہتے ہیں نا وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، وسیم رضوی صاحب جی، وسیم رضوی نام جانتے ہیں نا؟ یہ وسیم رضوی کون تھا؟ کون تھا؟ مسلمان تھا، مسلمان تھا وسیم رضوی پہلے. لیکن پتہ ہے
घर में जाकर बीबी बच्चों से लात खाता था। वसीम रिजवी ने सोचा हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, अब क्या क्या जाए, मुझे तो हीरो बनना है और अभी ट्रेन पर चला है। आपको नेता बनना है, मुसलमानों को मार दो नेता बन जाओगे। हीरो बनना है, मुसलमानों के खिलाफ बोल दो हीरो बन जाओगे। अरे साहब, आप डायरेक्टर हो, आपकी फिल्म नहीं चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बना दो। फिल्म बनाई गई द कश्मीर फाइल। किसने बनाया था? विवेक अग्निहोत्री ने। मैंने उसको जवाब दिया था विवेक अग्निहोत्री को, जाइए, मैंने डंके की चोट पर मैंने विवेक अग्निहोत्री को मैंने जवाब दिया था कि विवेक अग्निहोत्री, तुम्हें ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने की भी जरूरत है, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ इतिहास के बारे में, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तारीख के बारे में कि 189 और 90 के दशक में कश्मीर के अंदर और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। लेकिन साहब को हीरो बनना था, फिल्में चलाना था, साहब ने मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बना डाली। तो वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान के अंदर से बहुत सारे आयत को बैन कर दी जाए, बहुत सारी आयतों को 26 आयत को बैन कर दी जाए। मीडिया वाले ने वसीम रिजवी कौन मुसलमान, देखिए वसीम रिजवी से सवाल किया गया कि वसीम रिजवी साहब क्यों हम कुरान की आयत को क्यों बैन करने की मांग करते हैं। वसीम रिजवी ने कहा कि ये जो आयतें हैं ना, ये जिहाद की तालीम देती है, ये मुसलमानों का आतंकवाद बनने की ये सहायता करती है, मदद करती है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या इस्लाम कभी आतंकवादी की दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? नहीं। अरे जो इस्लाम ये कहे मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा मन क़तल अन्नास जमीआ, वो इस्लाम कभी दहशतगर्द की तालीम नहीं दे सकता। तो जो मैं बता रहा था, जिहाद का माना होता है कोशिश करना, अच्छे काम कीजिए ये भी जिहाद है, गुनाहों से बच जाइए ये भी जिहाद है, आपको हक नहीं, लोगों को हक नहीं मिला तो हक दिलाइए ये भी जिहाद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो तरक्तुमुल जिहाद, जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। जिल्लत का माना होता है आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, रुस्वा हो जाएंगे, और इतनी जिल्लत आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ देखना तो बड़ी दूर की बात, जर्दा देकर पान खाएगा ना तो आपकी तरफ थूकने को भी गवारा नहीं करेगा, इतनी जिल्लत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लोगों उस वक्त तक तुम्हारे ऊपर ये जिल्लत रहेगी, ऐ लोगों उस वक्त तक तुम जलील रहोगे, ऐ लोगे उस वक्त तक तुम जलील व ख़ार रहोगे, ला यंज़िहु, यानी उस वक्त तक तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक के तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाते। इज्जत चाहते हैं ना, गुनाह को छोड़ दीजिए, कुरान और हदीस की तरफ पलट आइए, इंशाअल्लाह ताला आपको इज्जत मिल जाएगी। आप बताइए, एक सवाल पूछता हूँ, एक साथ जवाब दीजिएगा, इज्जत चाहिए या जिल्लत चाहिए? आपको क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। अगर इज्जत चाहिए तो आइए हम गुनाहों से कैसे बचे, अब इसके ऊपर आया जाए। पहली चीज, क्योंकि 12 बजे तक का प्रोग्राम होना है, वक्त बहुत मुख्तसर है, ऐसे भी तो मैं 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बोलने वाला इंसान हूँ, लेकिन आज मेरे पास 12 बजे तक का टाइम है, 1 घंटा बाकी है। बहुत ही पुरसुकून के साथ और इत्मीनान के साथ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको जिंदगी भर मेरी बातें काम आएंगी। जलसा आपको हर रोज मिल जाएंगे, लेकिन मौलवी तनवीर आपको हर रोज नहीं मिलेगा, मुझे भी हर रोज जलसा मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि एक बात को मेरी सुनिए, गुनाहों से बचने के लिए पहली चीज क्या जानते हैं? पहली चीज कि जिसको हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है, और वो चीज है अल्लाह का डर। क्या चीज है? अल्लाह का डर। हाँ सुनिए फिर से, जब तक आपके अंदर अल्लाह का डर नहीं पैदा हो जाता, अगर आप सुबह शाम 24 घंटा 24 आवर्स अगर आप कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, फिर भी आप गुनाहों से नहीं बच सकते। तो गुनाहों से बचने के लिए पहली चीज जिसकी अजहद जरूरत है हमें, वो चीज है अल्लाह का डर, वो चीज है तकवा। अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बेशुमार जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों से ये कहा कि ए मेरे बंदो, ए लोगो, ए दुनिया इंसानियत के लोगो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो। आइए आप कुरान की तरफ लेकर चलता हूँ। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि अगर मुर्शिदाबाद के लोगों के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि अगर रहमानपुर के
लोगों के अंदर अगर मेरा डर पैदा हो जाएगा, मेरा खौफ पैदा हो जाएगा, मेरी खशियत पैदा हो जाएगी, तो वो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, वो बंदा आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, वो बंदा गुनाहों से बच जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले ये बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आपके दिल के अंदर ईमान है, अगर कयामत के दिन पर जन्नत और जहन्नम पर अगर ईमान रखते हो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मोमिनो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो। मोमिनों से कहा गया, मुसलमानों से कहा गया, मौलवी तनवीर से कहा गया, आपसे भी यही कहा गया। फिर आइए दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे लोगों को, यहाँ पर से मुसलमानों को खास कर दिया, यहाँ पर से मोमिनों को खास कर दिया और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगों जो ईमान लाए हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, मेरे प्यारे साथियों, आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो हमारे चाचा मोदी जी क्यों ना हो, दादा अमित शाह जी क्यों ना हो, सम्मान दे रहा हूँ। मेरे भाइयों बड़े हैं, बड़े हिस्से में सम्मान दे रहा हूँ, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने सुरूए जमीन के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, तमाम के तमाम लोगों से कहते हैं कि लोगों, तुम अपने अंदर ईश्वर का डर पैदा कर लो। योगी जी आप भी सुनिए, तुम अपने अंदर ईश्वर का डर पैदा कर लो। किसका? एकम ब्रह्मादित्य नास्ति निहिना नास्ति किंचन, उसका जो एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं, उसका डर अपने अंदर पैदा कर लो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर तमाम लोगों से कहा कि लोगों, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम मेरा खौफ पैदा कर लो, क्योंकि अल्लाह जानता है जब लोगों के अंदर मेरा डर पैदा हो जाएगा, मेरा खौफ पैदा हो जाएगा, तो वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। आगे आइए, कुरान से तो मैंने बताया, अब हदीस की तरफ भी आया जाए। अब अल्लाह के नबी हमें क्या बयान फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पर बंदों से ये कहा कि तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, वहीं पर अल्लाह के नबी ने भी बयान फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने अंदर अपने रब का, अपने मालिक का, अपने खालिक का डर तुम अपने अंदर पैदा कर लो। हदीस सुनते जाइए। हदीस क्या है? इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर इस हदीस को सुनिए। अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार हैं, अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार हैं। नबी के सामने एक रिवायत के मुताबिक 1,25,000 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1,00,000 सहाबाए किराम। दो रिवायत इसके ताल्लुक से, 1,25,000 और एक रिवायत में 1,00,000। हज्जतुल विदा के मौके की बात कर रहा हूँ। नबी के सामने 1,00,000 सहाबाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम से फरमाते हैं, सुनिए इस हदीस को, अला तस्माऊन, क्या ऐ लोगों, क्या तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो? ऐ लोगों, क्या तुम लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फिर अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 3 मर्तबा फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हादा। कह लोगों, हो सकता है कि आइंदा साल में नबी तुम लोगों से मुलाकात न कर सकूं, हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मीट ना कर सको, मुझसे बंगला में जिसको साक्षात बोलते हैं, साक्षात ना कर सको, हो सकता है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, विदा हो जाऊं। इसका मतलब ये है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा किराम से फरमा रहे हैं, मेरी सहाबा, आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, एक एक बात को गौर से सुन लो, एक एक
کی بات کو غور سے سن لو. 1,00,000 صحابہ کرام موجود, سب سے پیچھے میں, سب سے پیچھے والی لائن سے, اور سب سے ایک صحابہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے یہی چیز فرمائی, سب سے پہلے یہی چیز فرمائی اور فرمایا اتقوا اللہ ربکم, کہ اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. کیوں ڈر پیدا کروں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اتنا سکون سے رہیے, میں بتاتا ہوں فائدہ کیا ہوگا آپ کو. فائدہ بھی بتا کر جاؤں گا کہ جب ڈر پیدا ہوگا تو کس طرح آپ گناہوں سے آٹومیٹکلی آپ کو بچ جائیں گے. اور ایک حدیث سنتے جائیے, ایک حدیث ہوئی, دوسری حدیث سنتے جائیے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت. کتنی جامع باتیں کر دی اللہ, کتنی جامع بات ہے میرے بھائیو. 2 لفظوں میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع باتیں کی. ذرا اس پر غور کیجیے. اتق اللہ, امپریٹیو سینٹنس کے ساتھ, اتق اللہ, اے لوگو تم اللہ سے ڈرو. اب کہاں کہاں ڈرو؟ ایسا تو نہیں ہے نا جب مسجد میں اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر, مسجد سے اذان ہوئی اور جلد بازی میں وضو کیے, نماز پڑھنے گئے, جیسے ہی نماز ختم پھر ٹی وی کھول کر IPL دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. باپ بیٹا سٹہ بازی کر رہے ہیں, اگر یہ ٹیم جیتی تو آپ کو 1,000 ابو, باپ بھی کہہ رہے